السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، شب براءت میں پوری رات عبادت کیسے کریں اور کیا کیا عبادت کریں، اس ویڈیو کے اندر میں تفصیل کے ساتھ آپ کو بتلاؤں گا کہ شب براءت میں عبادت کیوں کرنی چاہیے اور شب براءت کو کس طرح گزارنا چاہیے، شب براءت کی فضیلت کیا ہے اور شب براءت میں عبادت کا اہتمام کیوں کیا جاتا ہے۔ دیکھیے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے شب براءت کی بہت زیادہ فضیلت بیان فرمائی ہے۔ شب براءت یعنی کہ گناہوں سے پاک ہونے کی رات، خطاؤں سے چھٹکارے کی رات۔ اللہ رب العزت اس رات میں بندوں کی عبادت کو قبول کرتا ہے، اس رات میں بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس رات میں اللہ رب العزت کی طرف سے بندے کے حق میں بہترین فیصلے ہوتے ہیں۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العزت پورے سال کے لیے، یعنی اس سال کی شب براءت سے لے کر اگلے سال کی شب براءت تک، پورے سال ایک انسان کتنا کھانا کھائے گا، کتنا دانہ استعمال کرے گا، کتنا پانی استعمال کرے گا، اسے اولاد ملے گی یا نہیں ملے گی، اس کی شادی ہوگی یا نہیں ہوگی، رشتہ ہوگا کہاں ہوگا، اسی طرح اس کو عزت ملے گی یا ذلت ملے گی، یعنی بندے کی زندگی کے تعلق سے اس کو جو کچھ بھی ملے گا اور جو کچھ نہیں ملے گا، اللہ تعالیٰ اس رات میں اس بندے کے حق میں مقدر کر دیتا ہے۔ اور یہی نہیں، شب براءت میں سورج کے غروب ہونے کے بعد رب ذوالجلال آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہوتا ہے کوئی مانگنے والا کہ اسے عطا کیا جائے، ہے کوئی سوال کرنے والا کہ اس کے سوال کو پورا کیا جائے، ہے کوئی اولاد مانگنے والا کہ اسے اولاد عطا کی جائے، ہے کوئی بیمار جو اپنی بیماری سے چھٹکارا پانے والا ہو کہ اسے شفا عطا کی جائے۔ اس طرح سے ساری رات اعلان ہو رہا ہوتا ہے، تو اس رات کو عبادت کے ساتھ گزارنا چاہیے، اللہ رب العزت سے خوب دعائیں مانگنی چاہیے۔ کس طرح سے یہ رات گزاری جائے؟ دیکھیے، بہتر ہے کہ آپ جو ہے غسل کر لیں، نہا لیں، یعنی ظاہری طور پر اچھا لباس، خوبصورت لباس زیب تن کر لیں اور خوشبو وغیرہ کا استعمال کریں، نمازوں کا اہتمام کریں۔ مغرب کے بعد سے ہی آپ نوافل کا اہتمام شروع کر دیں، قرآن کریم کا اہتمام شروع کر دیں، ذکر و اذکار اور تسبیحات کا اہتمام شروع کر دیں، اور اسی طرح نماز عشاء پڑھیں۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ وتر نہ پڑھیں، باقی ساری نماز پڑھ لیں، نوافل سنتیں جو بھی ہیں ساری پڑھ لیں، پھر آپ جو ہے نوافل کا اہتمام شروع کر دیں۔ اگر آپ کے ذمے یعنی آپ کے اوپر پچھلی قضا نمازیں ہیں تو آپ ان کو ادا کریں، جن کو قضاء عمری کہتے ہیں ان کو ادا کریں۔ جن کو پڑھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کی فجر کی نماز چھوٹ گئی ہے تو اس طرح نیت کریں، اے اللہ میرے ذمے جو میری زندگی میں سب سے پہلی فجر کی نماز رہ گئی ہے وہ میں ادا کر رہا ہوں، اور آپ یہ نیت کر کے 2 رکعت نماز پڑھیں، اور اسی طرح ظہر کی نیت کریں، عصر کی کریں، عشاء کی کریں، کوئی بھی نماز آپ پڑھ سکتے ہیں، وتر کی پڑھیں، اور اسی طرح نوافل کا اہتمام کریں۔ اور یہی نہیں، آپ صلاۃ التسبیح ضرور پڑھیں۔ صلاۃ التسبیح کی بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ مبارک نماز اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو سکھلائی تھی، اور یہ فرمایا تھا کہ ہو سکے تو اس نماز کو روز 1 مرتبہ ضرور پڑھو۔ اگر آپ روز نہ پڑھ سکیں تو ہفتے میں 1 دفعہ پڑھ لو، ہفتے میں نہ پڑھ سکیں تو مہینے میں 1 دفعہ پڑھ لو، مہینے میں بھی اگر آپ نہ پڑھ سکیں تو کم از کم سال میں 1 دفعہ اسے ضرور پڑھ لو۔ اگر سال میں بھی 1 دفعہ آپ نہ پڑھ سکیں تو کم از کم زندگی میں تو 1 دفعہ آپ لازمی طور پر پڑھ لیں، کیونکہ اس نماز کے ذریعے سے اللہ رب العزت بندے کے صغیرہ گناہ، کبیرہ گناہ، چھوٹے بڑے، پرانے
और नए, यानी जितने भी गुनाह होते हैं जानबूझकर किए हुए और इसी तरह भूल चूक से हुए जो भी गुनाह होते हैं, अल्लाह ताला सबको माफ फरमा देता है और सत्तारी का मामला कर देता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत बंदों की तौबा को कबूल फरमाता है। मैं इस नमाज का तरीका तो आपको इस वीडियो के अंदर नहीं बतलाऊंगा, दूसरी वीडियो का एक लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप सलात तस्बीह की नमाज का तरीका क्या है, किस तरह से पढ़ते हैं, यह सब जानने के लिए उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो बहरहाल आप सलात तस्बीह जरूर पढ़ें, बड़ी फजीलत और अहमियत वाली यह नमाज है। इसी तरह आप जितना हो सके तंदुरुस्ती के साथ और तवानाई के साथ, चुस्ती के साथ जितनी इबादत कर सकते हो आप उतनी इबादत करें। चाहे कुरान करीम की तिलावत करें, अगर आप कुरान करीम पढ़ते पढ़ते उकताहट महसूस करें, आप खामोशी के साथ बैठ जाएं, अपने आमाल पर गौर व फिक्र करें, अपनी ज़िंदगी पर गौर करें कि मेरी ज़िंदगी का इतना वक्त गुजर गया, मैंने कितने अच्छे काम किए, कितने गलत किए। अच्छा काम याद आए आप शुक्र अदा करें, गलत काम याद आए अल्लाह ताला से तौबा और इस्तिग़फ़ार करें। फिर आप ज़िक्र अज़कार करने लगें, अल्लाह ताला से दुआएं मांगने लगें और इसी तरह तस्बीहात पढ़ने लगें, दरूद शरीफ पढ़ने लगें, अस्तग़फ़िरुल्लाह की एक तस्बीह पढ़ें। और इसी तरह से कुरान करीम की पूरा कुरान करीम आप ना पढ़ सकते हैं तो मखसूस जो सूरतें हैं जैसे आयतुल कुर्सी और इसी तरह सूरतुल बक़रा, सूरह यासीन, सूरह मुल्क, सूरह क़यामा, ये जो सूरतें हैं या आखिर की जो छोटे छोटे सूरतें हैं आप उनको बार बार पढ़ते रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ये जो हमें मुबारक रात आता हुई है इसको इबादत के साथ गुजारें। अगर हमें नींद आने लगे तो फिर हम इबादत में ज़बरदस्ती ना करें, हम सुकून और इत्मीनान के साथ सो जाएं, फिर आखिर रात में उठें। हमने इशा के बाद वितर नहीं पढ़े थे तो हम जो है 8 रकात या 6 रकात या इससे ज़्यादा तहज्जुद की नियत से नफिल पढ़ें, तहज्जुद पढ़ें, फिर नमाज वितर अपनी अदा करें, क्योंकि वितर का सबसे बेहतरीन वक्त यही है कि रात के आखिरी हिस्से में नमाज वितर अदा की जाए। जब फजर का वक्त हो जाए तो आप जो है अल्लाह ताला से तौबा इस्तिग़फ़ार करें, नमाज फजर अदा करें। इस रात में आप गुनाहों से बचें, गुनाहों वाले काम करने से बचें, नाफरमानियों से बचें, रस्म व रिवाज और बिदात और खुराफात से बचें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेहतरीन फैसले हमारे हक़ में फरमाएगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से बेहतरीन फैसले हमारे हक़ में होंगे। अल्लाह ताला बेहतरीन इनाम और बेहतरीन अजर व सवाब से हमें ज़रूर नवाजेगा। अल्लाह की तरफ से जो रहमतें और बरकतें उतरेंगी उन सब को हम ज़रूर हासिल करने वाले हो जाएंगे। तो इस तरह से आप अल्लाह ताला की इबादत करें ताकि अल्लाह की तरफ से बेहतरीन फैसले हमारे हक़ में हो जाएं। तो ये एक मुख्तसर तरीक़ा मैंने आपकी खिदमत में पेश किया है। आप जितना हो सकें सदका खैरात भी करें, किसी की मदद भी करें, चाहे खाने के ज़रिए हो या पैसे के ज़रिए हो या कपड़े लत्ते के ज़रिए हो, किसी भी तरह से हो, यानी इस रात को हम इबादत के साथ गुजारें। अगर हम इबादत नहीं कर सकते हैं इतनी तो जितनी कर सकते हैं उतनी करें। जब नींद आने लगे, हो सकता है आदमी पूरा दिन बिजी रहता है, कारोबार में या सफ़र में है, थकावट हो जाती है, तो ज़रूरी नहीं है सारी रात इबादत करें। आप नमाज इशा जमात के साथ अदा करें, अल्लाह ताला की जितनी हो सके आप इबादत करें, सो जाएं, नमाज फजर में उठ जाएं, पहले उठ जाएं, ज़्यादा बेहतर है। तहज्जुद की नमाज़ पढ़ लें, दुआएं मांग लें, दूसरे अच्छे काम कर लें, नमाज फजर अदा करें। जब आप इशा और नमाज फजर जमात के साथ पढ़ लेंगे तो अल्लाह ताला सारी रात की इबादत का सवाब आपके खाते में लिख देगा। तो ये एक मुख्तसर इशारतन मैंने एक तरीक़ा आपकी खिदमत में पेश कर दिया है। इस तरह आप इबादत करके शब बराअत को एक मुबारक रात और अपने लिए अपने हक़ में बेहतरीन रात और इबादत की रात बना सकते हैं। अल्लाह ताला हम सब की तमाम दुआओं को कबूल फरमाए और शब बराअत की अज़मत को, फजीलत को जानने और पहचानने की तौफ़ीक मरहमत फरमाए। अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।